Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Shalom, shalom, shalom. शालोम सर्वांना. Our subject as a title is the two sides of the same coin, or the twin brothers, the church, the Ecclesia and Israel. पहिल्या सत्राचं जे शीर्षक आहे ते आहे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू हे पहिलं सत्र आहे. So, keeping this subject in mind, let's move right on. म्हणून हे शीर्षक लक्षात ठेवा आणि माझ्या बरोबर आज वचनामध्ये चला. Now, I've already heard this, that we are going to speak only from the Bible. No, I think or you think, but what is written in the Word of God. आज मी काय विचार करतो किंवा आपण काय विचार करतो याच्यापेक्षा देवाचं वचन काय सांगतं याच्याकडे आपण जास्त लक्ष देणार आहे. And listen to us carefully. Right now in the first session, I'm taking you all in a little journey from Genesis into Revelation. आणि पहिल्या सत्रामध्ये उत्पत्ती ते प्रगटीकरणाचा एक छोटासा प्रवास आपण काही मिनिटांमध्ये करणार आहोत, Based on the Holy Bible. पवित्र शास्त्राला आधारित असं. Now when we look into the Bible, generally we find that more than 70% of the Holy Bible is prophecy. तुम्ही जर पवित्र शास्त्र जर पाहिलं तर जवळजवळ 70% वरती पवित्र शास्त्रामध्ये भविष्यवाणी लिहिलेले आहेत. And the writer of that is the Almighty God. आणि आपल्याला माहिती आहे पवित्र शास्त्राचा लेखक हा कोणी मनुष्य नसून देव स्वतः. The greatest prophet of all time, the Lord God Almighty. आणि जगातला सर्वात मोठा संदेष्टा तर प्रभू स्वतःच आहे. So let's keep that in mind as we move on. म्हणून हे लक्षात ठेवूया की आपण त्या मोठ्या संदेष्टाचा संदेश ऐकत आहोत. We'll go to the book of Daniel, chapter 12 and verse 9. दानिएल याचा 12वा अध्याय आणि 9वं वचन आपण बघूयात. Now it says there, तिथे असं म्हटलेलं आहे. now Daniel gets a word from God, and he is worried because he saw all these visions, and God says to him, Daniel, close the book, go your way, die, you're going to die. The book is closed, it will be opened much after you go away. आणि मग दानिएल जो आहे त्यांनी बरंच पुढच्या होणाऱ्या गोष्टी पाहिल्या, पण परमेश्वर त्याला म्हणतो दानिएला तू अंतापर्यंत जा, विसावा घे, कारण ह्या गोष्टी आता शिक्का मुद्रित केल्या जातील. Now those who have studied the scripture deeply would understand that that was a prophecy given to him, but Daniel was told, write the prophecy, understand it, but you don't have to know the depths of it. It will be understood later on. देवाने दानिएलाला शेवटचा काळ दाखवला, पण त्याचा फार उपयोग करून दाखवला नाही. त्याला इतकंच सांगितलं, जे बघत आहे फक्त लिही आणि तू अंतापर्यंत जा, त्या गुप्त ठेव, शेवटल्या काळी मात्र त्या गोष्टी निदर्शनात येतील. In Galatians chapter 4 and verse 4, it says that in the fullness of time, Jesus Christ was revealed. गलती करायचं 4 अध्याय 4 वचन म्हणतं, आणि जेव्हा शास्त्र लेखाची परिपूर्तता झाली तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त प्रगट झाला. So as we see in Daniel, God is hiding something or keeping it hidden, but in Galatians it is written that in the fullness of time Jesus Christ was revealed. दानिएलाच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहतो त्याला सांगितलं होतं तू लिही आणि गुप्त ठेव, परंतु गलती करायच्या पत्रापर्यंत आपण ज्यावेळेस होतो तिथे म्हटलेलं आहे की येशूमध्ये सर्व काही प्रगट झालं. I've given these two references. I've given these two references so that I establish a base that it is God's system through the Holy Scripture to hide something for some time and reveal something at a particular time. Hiding and revealing is God's pattern. हे दोन वचन मी तुम्हाला का दिले समजून घ्या. देवाच्या वचनाचा त्याला शिकवण्याची त्याची पद्धत अशी आहे, तो काही गोष्ट माणसापासून लपून ठेवतो, काही गोष्टी योग्य समय तो प्रगट करतो. For example, उदाहरणार्थ if we go to Genesis chapter 3 and verse 15, जर उत्पत्तीच्या 3ऱ्या अध्यायात आणि 15व्या वचनात तुम्ही गेलात, please don't take it out. I'll explain to you. Otherwise,
शाम तक हो जाएगा. So तुम्ही just वचनाकडे listen. वळू नका, फक्त रेफरन्स ऐका. These references are known to us. Now Genesis 3:15 उत्पत्ती 3:15 मध्ये आपण पाहतो is the first prophecy of the coming Messiah. पवित्र शास्त्रातली पहिली प्रॉफेसी आहे, भविष्यवाणी आहे येशूच्या पृथ्वीवर येण्याची. चेक. Those who are servants of God would know that Genesis 3:15 is a prophecy of the coming Messiah. अनेक सेवक कदाचित तुम्हाला सेवकांनी शिकवलं असेल, उत्पत्ती 3:15 हे जे स्त्री आहे किंवा त्याचं बीज आहे हे प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगितलेलं आहे, हे तुम्हाला शिकवलं असेल. But where is the word Jesus Christ Messiah mentioned there? परंतु तुम्ही पाहता वचनामध्ये कुठे येशूचं नाव नाही, मसीहाचं नाव नाही. I've given this reference so we understand it is God's system to speak in manners that it is sometimes given, not understood, but understood much later. मी वचन तुम्हाला का दिलेलं आहे, देवाची पद्धत अशी आहे, काही वेळेस परमेश्वर काहीतरी सांगतो आणि त्याचा उलगडा काही वर्षानंतर होतो. I'm sorry, I've got a habit of drinking water and please forgive some of my weaknesses. क्षमा करा, मी मधून पाणी पित राहील, त्यामुळं थोडासा ब्रेक होईल. पण So with this foundation, now let us move on to the first part. This was just the soup. Now we are coming to the food. म्हणून हा एक पाया आहे. मला हे सांगायचं आहे की परमेश्वर काही गोष्टी लपून ठेवतो आणि योग्य समय आल्यानंतर त्या उलगडा करतो. Now it has always been the plan of God to establish His kingdom here on earth. देवाची या सृष्टीच्या निर्मितीपासून एक योजना आहे आणि ती म्हणजे या पृथ्वीवरती देवाला त्याचं राज्य प्रस्थापित करायचंय. So when the disciples went to Jesus Christ and said, "Teach us to pray," He gave to us what we call the Lord's Prayer. ज्यावेळेस शिष्य येशूकडे गेले आणि ते म्हणाले आम्हाला प्रार्थना करायला शिकव, येशूने प्रार्थना करायला शिकवताना सांगितलं अशा प्रकारे प्रार्थना करा. And we find in Matthew chapter 6 and verse 10, where it says, "Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven." मत्तयाच्या 6व्या अध्यायामध्ये 10व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, आपण ती प्रार्थना करतो की तुझं राज्य या पृथ्वीवरती येवो, जशी तुझी इच्छा स्वर्गात तशी पृथ्वीवर पूर्ण हो. Every Sunday and almost every day, many houses, families, including mine, pray this prayer every day. अनेक रविवार अनेक वेळेस प्रार्थना करताना आपल्या घरामध्ये कदाचित तुम्ही प्रभूची प्रार्थना केली असेल. And many of us are not even serious about it. We just pray because we've been taught to pray. कधी कधी तर ही प्रार्थना आपण सहज करतो किंवा आपण विचार याच्यावर करत नाही, आपल्याला जसं येतं तसं आपण करतो. Now, before I go ahead, I would just like to reach out to everyone. Please don't be serious. I'm not a serious preacher. I'm a very humorous person. I like to smile and I like to see smiling faces. पुढे जायच्या आधी मला खूप महत्वाचं तुम्हाला सांगू द्या, इतके पण सिरियस गंभीर होऊ नका. पृथ्वी तुमच्या विना चालू शकते, ओके. आणि ते म्हणतात की मी तर फार गमतीशीर माणूस आहे, मला हसायला आवडतं, मला हसरे चेहरे बघायला आवडतात. My message is very serious, but it will come to you smiling. माझा संदेश जरी फार गंभीर असला तरी तो तुम्ही हसऱ्या चेहऱ्याने ऐका अशी विनंती करतो. So when Jesus gave this prayer, he said, "Pray, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven." He was talking about an existing kingdom in present tense. ऐका, प्रभू येशू ख्रिस्ताने जेव्हा शिष्यांना शिकवलं अशी प्रार्थना करा की तुझं राज्य हे पृथ्वीवर येऊ आणि जशी तुझी इच्छा स्वर्गात तशी पृथ्वीवर पूर्ण हो. याचा अर्थ असा आहे की देवाचं राज्य कुठेतरी आत्ता सध्या आहे. If you go back to the book of Daniel chapter 2 and verse 44, don't take it out, please see there. दानिएलच्या 2ऱ्या अध्यायात आणि 44व्या वचनामध्ये तुम्ही जर पाहिलं, This is the time that Nebuchadnezzar has seen a dream. He can't remember, can't understand, and Daniel comes and tells him the dream and interprets that dream to him. नबुकदनेस्सर राजाला एक स्वप्न पडलं आणि त्या स्वप्नाचा अर्थ दानिएलला सांगितला आणि त्याच्यामध्ये देखील नबुकदनेस्सराने वेगवेगळी राज्य पाहिली. And let's look at the words in English or in Hindi, or in English. And it says, "In those days, these kings
shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. आणि मग तिथे असं म्हटलेलं आहे, चौथ्या राजाच्या कारकिर्दीत स्वर्गातला देव आणखी एक राज्य निर्माण करेल आणि ते राज्य सदा सर्वकाळ टिकून राहील. Now we're going to be a little interactive in my session at least. माझ्या सत्रामध्ये मला प्रश्न विचारायला आवडतात. Whose kingdom will be established? कोणाचं राज्य प्रस्थापित होईल? The kingdom of सांगा. God. बरोबर सांगतात. Right. So Daniel tells Nebuchadnezzar that a time will come when in the near future the God of heaven will establish his kingdom here on earth. दानियल त्या काळच्या सर्वात मोठ्या राजाला नबुकदनेस्सरला सांगतो, हे राजा ऐक, लवकरच देव स्वतः त्याचं राज्य पृथ्वीवर आणणार आहे. And now if we come to the book of Revelation मग आता प्रगटीकरणाच्या पुस्तकाकडे येऊया and turn with me to chapter 11 verse 15. 11वा अध्याय Revelation 11:15. 11वा अध्याय आणि 15 वचनामध्ये आपण पाहतो. There it says there, if you've got it there, and the seventh angel sounded the, what is it, come here? All right. And the second line, you see, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. आणि ते वचन असं म्हणतं, सातव्या देवदूताने त्याचा कर्णा वाजविला, तेव्हा स्वर्गात मोठ्याने आवाज झाले. ते आवाज म्हणाले, जगाचे राज्य आता आमच्या प्रभूचे व त्याच्या ख्रिस्ताचे झाले आहे आणि तो अनंत काळपर्यंत राज्य करेल. Okay. Now, I'm just establishing a base before we start going on to the superstructure. खोलावर जाण्याआधी हा एक पायाभरणी मी सध्या करत आहे. We saw from Daniel that we're talking of the past, where a prophecy came for the kingdom of God to be established here on earth. And in fact, the next verse prophesies that it is actually the Son of God, Jesus Christ, who will establish that kingdom. Daniel 2:45, which we did not read. आपण पाहिलं दानिएलच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये की दानिएलच्या त्या दुसऱ्या अध्यायात ती भविष्यवाणी आली की परमेश्वर त्याचं राज्य प्रस्थापित करेल आणि त्याचं राज्य जे आहे ते येशू त्याचा पुत्र जो आहे त्याच्याद्वारे येईल. Then when Jesus Christ, we're talking of Daniel, then we come to Jesus Christ. Jesus Christ stopped them the prayer and said, pray, thy kingdom come here on earth. येशू जेव्हा पृथ्वीवर आला आणि त्याने शिष्यांना शिकवलं, ज्यावेळेस प्रार्थना करायला, त्यावेळेस येशू देखील म्हणतो, अशी प्रार्थना करा, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझं राज्य इथे पृथ्वीवर येऊ. So in the past, in Daniel, kingdom of God, at the time of Jesus, kingdom of God, and the book of Revelation, which is yet to be fulfilled, again kingdom of God. आणि म्हणून पहा प्रियानो, भूतकाळामध्ये देखील देवाच्या राज्याबद्दल बोललं गेलं. प्रभू येशू आला पृथ्वीवरती, तो देवाच्या राज्याबद्दल बोलला आणि प्रगटीकरणामध्ये देखील देवाच्या राज्याबद्दलच बोललेलं आहे. See, the kingdom of God is mentioned more than 150 times, 150 times in the Bible, more than 150 times. पवित्र शास्त्रामध्ये देवाचं राज्य हा शब्द 150 पेक्षा जास्त वेळा आलेला आहे. And more than 120 times in the New Testament. 120 वेळा तो शब्द नवीन करारामध्ये आलेला आहे. How important it is. How important it is. आज तो शब्द आपल्या जीवनाला किती महत्वाचा आहे. Much important than doctrines which we keep thumping every day. कदाचित सर्व प्रकारच्या सिद्धांतापेक्षा बऱ्याच वेळेस डॉक्ट्रिनमुळे बरेच काही तफावत होते, पण त्या सिद्धांतापेक्षा आज ख्रिस्ती मनुष्याला देवाचं राज्य महत्वाचं आहे. The most important call to any believer, every child of God, every Christian born in any denomination, the most important thing is the kingdom of God to come here on earth. देवाच्या लेकरासाठी मग तो कोणत्याही पंथाचा असो, कोणत्याही वेगळ्या चर्चमध्ये असो, पण त्याच्यासाठी देवाचं राज्य हे पद महत्वाचं आहे. So I have laid my first stone. It is the plan of God. It has always been, is until Jesus comes to establish his kingdom here on earth. That's the first foundation stone. आणि म्हणून पहिला मुद्दा आजच्या संदेशाचा आहे की देवाला पहिल्यापासून त्याचं राज्य इथे प्रस्थापित करायचं आहे. Are we clear now so far? तुम्हाला समजतं का? Have I spoken in simple language? आहात का आमच्या बरोबर तुम्ही? बरोबर आहे? Good. Okay. Now let's move on. पुढे जाऊया. Now God started putting his plan into operation when we look back into the book of Genesis, and he chose
one family, father, son, and his son. पण देवा Abraham, Yitzhak, and Jacob. पण देवाने त्याचं राज्य पृथ्वीवर आणण्यासाठी सुरुवात केली. त्याने एक कुटुंब निवडलं आणि तो व्यक्ती होता अब्राहम, इसहाक, याकोब आणि त्याचे पुत्र. To all three he gave one promise, and which we find starting with Abraham in Genesis chapter 15 and verse 18. आणि या तिघांनाही देवाने फार मोठं अभिवचन दिलं. पहिलं अभिवचन अब्रामाला आलं. ते अब्रामाचं अभिवचन जे आहे ते उत्पत्ती 15:18 मध्ये म्हटलेलं आहे. म्हणून त्या दिवशी परमेश्वराने अब्रामाला वचन दिले व त्याच्याशी करार केला. परमेश्वर म्हणाला, मिस्र देशाच्या नदीपासून फरात नदी, फरात म्हणजे युफ्रेटिस, या महानदीपर्यंतचा प्रदेश मी तुझ्या वंशजांना देत आहे. Now this is the first challenge I want to put to each one of us today. आणि पहिलं आव्हान आज मला तुम्हाला हे द्यायचं आहे. How many of us believe in the promised land? किती लोकांना वचनदत्त भूमी माहित आहे किंवा वचनदत्त भूमीवर विश्वास ठेवता? And I'm quite sure everybody does, every Christian does. आणि माझी खात्री आहे प्रत्येक जण इस्रायलाच्या भूमीवरती विश्वास ठेवतो. But not many of us really know what are the boundaries of this promised पण land. अनेक लोकांना प्रियानो माहित नाही की इस्रायलची खऱ्या अर्थाने वचनाची जी भूमी आहे त्याच्या सीमा बऱ्याच लोकांना माहित नाहीत. Now this is the call to every Christian. ऐका, That हे देवाचं पाचारण आहे. प्रत्येक या पृथ्वीवर असलेल्या प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने समजून घ्यावं इस्रायलच्या सीमा काय आहेत. You and I are committed to go by the word of God, the Holy Bible. देवाच्या वचनाच्या नुसार आम्ही शिकलं पाहिजे. पवित्र शास्त्रामध्ये इस्रायलाला दिलेली भूमी नक्की काय. Are we agreed on that? तुम्ही सहमत आहात का माझ्या बरोबर? Do we all agree? सगळेजण सहमत आहात का? And if there's anything comes that is contrary to this word of God, what will the Christian do? We will reject it. आणि मग देवाच्या वचनाच्या विपरीत त्याच्या बाहेरचं असं काय आलं तर ख्रिस्ती लोकांनी काय करावं, त्याचा सरळ सरळ नकार करावा. Now in the Bible, what is the definition of the promised land we are going to see? पवित्र शास्त्रामध्ये वचनदत्त भूमी काय आहे हे आपण पाहणार आहोत. Look at the words there. ते वचन काय म्हणतं पहा. From the river of Egypt, it is Euphrates. अब्रामाला तो No, म्हणतो, from Nile. अब्राम म्हणतो तो मिसर देशाची नदी म्हणजे नाईल नदी To the river Euphrates, which is in Iraq. आणि ती फरात नदी म्हणजे ती इराक मध्ये असलेली नदी, ती सीमा होती. Who says this? Pastor Sunny Chandra? Your Bible says it. कोण म्हणतं हे? देव इस्रायलाच्या सीमा आखत आहे पवित्र शास्त्रात. बघा Who says this? कोण म्हणतंय? The Bible says so. पवित्र शास्त्र सांगत आहे पहा. If you don't believe, open your Bible. तुम्हाला जर विश्वास नसेल तर तुम्ही स्वतः वाचा. I discovered this maybe just about 30 years ago. 30 वर्षापूर्वी ह्या वचनाचा उलगडा मला झाला. And I've been in the ministry for 55 years, but I've been born as a Christian in a Christian home. I didn't know. मागील 50 वर्ष मी सेवा करत आहे, पण मला पहिले 30 वर्ष काहीच माहित नव्हतं इस्रायल वगैरे. मागच्या 30 वर्षापासून मला आता कळू लागलेलं आहे. Let's look at these boundaries as given in the Bible. पवित्र शास्त्रात जी सीमा दिलेली आहे त्याच्यानुसार आपण बघितलं तर बघा. Now I want you all to look very, very carefully. माझी इच्छा आहे काळजीपूर्वक बघा. This is not my definition. This is your definition from your Bible. ही माझी व्याख्या नाही. तुमच्या पवित्र शास्त्रामध्ये देवाने स्वतः हा एकच असा देश आहे ज्याच्या सीमा आखलेल्या आहेत. Can you see where it starts? पाहता का तुम्ही कुठून सुरू झाली? Or whichever side you see is the river Nile going down, and it is cutting across Saudi Arabia, including Mecca and Medina, and going into Iraq right up to that point. These are the biblical definitions of the promised land. देवाने इस्रायलाला जे अभिवचना दाखलची भूमी दिली ती कुठून कुठे पहा. नाईल नदी जी इजिप्तमध्ये आहे ती जाते सौदी अरेबियापर्यंत, मक्का मदिनापर्यंत जाते, तिथून अर्धा सौदी अरेबिया आणि मग पलीकडे इराकमध्ये फरात नदी आहे तिथपर्यंत. बघा किती मोठा देश आहे. Who did God give these promises to? आता हे अभिवचन कोणाला दिलं होतं? Abraham. He repeated it to Yitzhak, अब्राहम, इसहाक and then to Jacob. आणि मग याकोबाला देखील सांगितलं. And Jacob or Jacob is who? आणि याकोब कोण आहे?
इस्रायल. Israel. यस, God named Jacob Israel. देवाने याकोबाचं नाव बदललं आणि त्याला इस्रायल हे नाव दिलं. So we have just come little bit, huh? This we have not even started the big, आपल्या प्रवासामध्ये आपण आता सध्या असं समजा 1 किलोमीटर आलेलो आहे फक्त. not even 1 kilometer. 1 किलोमीटर पण नाही, थोडस. I'm spending time to give a strong foundation because sessions are to follow. मी मुद्दाम पहिल्या सत्रामध्ये थोडा जास्त वेळ घेत आहे पायाभरणीसाठी, कारण पुढचे 2 सत्र जे आहे ती बिल्डिंग बांधल्यासारखं आहे. So number one, God started making the plans and he selected 3 people and gave to them the promise which is called the promised land. देवाने स्वर्गामध्ये योजना आखली आपलं राज्य पृथ्वीवर आणण्याची. त्याने 3 माणसं निवडले. त्या 3 माणसांना या पृथ्वीवरती त्याने स्वतः भूमी दिली. Then I want now this time I'm going to make a little diversion and come to the New Testament, and it is 1 Corinthians 15:46. आणि आता नवीन कराराच्या पहिल्या करीन याच्या 15व्या अध्यायात आणि 46 वचनाकडे बघू आपण. And says there, well, in short, तिथे असं म्हटलेलं आहे that the natural came first and the spiritual followed. आध्यात्मिक, परंतु आध्यात्मिक ते प्रथम नाही, जे जगिक ते प्रथम आलं, शारीरिक, आणि मग ते आध्यात्मिक आलं आहे. For us to understand the Old Testament fully, we have to keep this in mind. The natural came first, spiritual followed. If we keep this pattern in mind, we'll understand the Old Testament and New Testament that they are perfectly synchronized. तुम्हाला जर पवित्र शास्त्र समजायचं असेल तर हे महत्वाचं तत्व समजून घ्या. पहिलं हे आहे की सुरुवातीला जे काय आलं ते शारीरिक असं आलं, त्याच्यानंतर आध्यात्मिक आलं. Hello, can you hear me? You can hear me without a mic, I think. All right, I'll go ahead. पण मी पुढे जातो. तुम्हाला आवाज येत आहे का माझा? To understand the Old Testament, we must take this verse into our mind. The natural came first and the spiritual followed. जुना करार समजायचा असेल तर हे समजून घ्या. सर्वात प्रथम जे आलं ते सुरुवातीला स्वाभाविक आलं आणि त्यानंतर जे आलं ते आध्यात्मिक नंतर आलं, आधीने आलं. So as we are now going to look into the scriptures, and our teaching today, our seminar today is 2 sides of the same coin, the church, Ecclesia and Israel. Let's keep this in mind. आजचा संपूर्ण प्रवास जो आहे तो महत्वाचा समजून घ्या. एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. एका बाजूला इस्रायल आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मंडळी आहे. Because what we are going to show from the scripture that the church is embedded in Israel आणि काय according to the scriptures. आज काय पाहत आहोत आपण की मंडळी जी आहे तिला इस्रायलमध्ये कलम केलेला आहे. Now before God took the children of Israel into the promised land, so they have left Egypt, they're on their way to the promised land. In between, God gave the children of Israel 3 pillars. ज्यावेळेस इस्रायलचे संतान मिस्र देशामध्ये होते, देवाने त्यांना अद्भुतरीत्याने बाहेर काढलं आणि वचनदत्त भूमीमध्ये तो 40 वर्षाचा प्रवास जो झाला, त्या प्रवासामध्ये देवाने त्यांना 3 स्तंभ दिले. आज ते 3 स्तंभ बघू. Before they entered the promised land, ते वचनदत्त भूमीमध्ये जाण्याआधी देवाने त्यांना स्तंभ दिले. now the first pillar he gave them in the journey, which is at Mount Sinai, was the tabernacle, which we call the tabernacle of Moses. पहिला स्तंभ जो इस्रायलाला देवाने दिला त्या अरण्यामध्ये तो होता निवास मंडप. Even today, the Jewish people keep their sanctuary in the same pattern. आजही तुम्ही जर इस्रायलला गेला तर इस्रायलमध्ये लोक घर अशा पद्धतीने बांधतात. But Mount Sinai, this is what God gave to them. सिनाई पर्वताच्या खाली अशा प्रकारे त्यांनी तंबू ठोकले आणि बरोबर मध्ये निवास मंडप असायचा. Now this is an outer picture. आता हे जे तुम्ही पाहता प्रियानो बघा, हे बाह्य स्वरूपाचं चित्र आहे. Now just go back to the reference I gave in from 1 Corinthians. The natural
and the spiritual. पण मी तुम्हाला आता सांगितलं, सुरुवातीला देवाच्या वचनाद्वारे जर बघितलं तर प्रथम काय आलं, तर जे स्वाभाविक जे आहे दिसणार, त्यानंतर आध्यात्मिक आलं. The natural came first, the spiritual followed. जे स्वाभाविक आहे ते पहिलं आलं, त्याच्या मागे मागे आध्यात्मिक गोष्टी रिव्हील झाल्या. So now we look at the natural tabernacle given to Moses. आता मोशेला देवाने जो निवास मंडप दिला तो पहा. This is the natural. हे जे आहे ते दिसणार आहे, जगिक आहे, स्वाभाविक आहे. And the Jewish people are very obedient. You tell them to stand on their head. If it's written in the Torah, they will stand on their head. No questions asked. जगामध्ये यहुदी लोक जे आहेत ना, अतिशय आज्ञाधारक आहे. देवाने जर त्यांना सांगितलं डोक्यावर उभा राहा, तर डोक्यावर उभा राहतील. प्रश्न विचारणार नाही का आकाशाला. We are very different. We ask all the why, क्यों? I don't understand. This is we, but not them. They are very obedient. पण पुण्याचे लोक फार प्रश्न विचारतात, साताऱ्याचे नाही. कशाला, कुठे, कधी. पुण्याचे लोक तुम्ही Am I चांगले. right? Pastors who are here would agree with me. दिवसभर इकडे राहायचे, We कशाला are facing too many questions. वैर नको घ्यायला. पुण्याचे लोक. But now let's look inside. आता आतमध्ये जाऊन बघूयात. Natural, now spiritual. पाहिलं ते बाह्य स्वरूप, परंतु आता आतलं आध्यात्मिक रूप पहा. This is the inner view of the tabernacle. आतमध्ये काय होतं पहा, ते आतलं चित्र बघा. Now it took the church more than 1800 years to understand what really this is. मंडळीला जवळजवळ 1800 वर्ष लागले हे आतमध्ये काय ते समजून घ्यायला. But approximately 150 years ago, or maybe slightly less, the church was able to decipher and see that in this pattern there is something else. आणि मागच्या 150 वर्षापूर्वी खऱ्या अर्थाने देवाने त्याचं प्रगटीकरण या निवास मंडपात दिलं आणि आतमध्ये काय आहे हे जगाला दाखवलं. Please show the next one. Is there one before that also? Okay. So if we look at that, the natural. जर तुम्ही आता हे स्वाभाविक रीतीने पाहिलं, Now inside that, we let our love imagination go. Yes, show that next. तुम्ही कल्पना करा आणि त्या तंबूच्या आतमध्ये चला. If we see this pattern, ज्या वस्तू आहेत, जशा ठेवलेल्या आहेत, what does it look like? त्या वस्तू जशा ठेवलेल्या आहेत ते काय दिसतं चित्र तुम्हाला? Who can we see there? सांगा काय दिसतं? हा बरोबर म्हणतात. काहीतरी दिसतं ना, ते व्यक्ती दिसतो का? व्यक्ती. Who is that व्यक्ती? हा व्यक्ती कोण आहे? Brother says that's a व्यक्ती. हा व्यक्ती कोण आहे? आणि बरोबर सांगतात तुम्ही. त्या निवास मंडपामध्ये त्या सगळ्या वस्तू ज्याप्रमाणे ठेवलेल्या आहेत त्या पाहिल्या, व्यक्ती. तर तो व्यक्ती दिसतो. कोण दिसतो? It looks like Jesus Christ. तो व्यक्ती जो आहे तो दुसरा तिसरा कोणी नाही, प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः निवास मंडपामध्ये होता. So, जोरदार आवाज वाजवा. and if you look at the church and you see the entrance and look it's all the same. आणि पहा, आज या चर्चची रचना देखील पहा. ओके, ते बाहेरून आपण आतमध्ये येतो, जर नीट जर बघितलं एका माणसाचं चित्र दिसतं. हो, So that is the first pillar that God gave to the children of Israel, said keep this. But when he gave the instructions, that is from Exodus 25 to Exodus 40, in those 15 chapters, 17 times there's one phrase that is repeated, and that is make sure that you make everything exactly as it was shown to you on the mount. This phrase. देवाने निर्गमाच्या पुस्तकात 25 ते 40 अध्यायापर्यंत हा अख्खा आराखडा मोशेला सिनाई पर्वतावर दिला. त्यामध्ये 17 वेळेस परमेश्वर म्हणाला, मी जसं सांगितलं तसंच तू तयार कर. Moses was commanded, no चलता है. You know, that's we do that चलता है. आणि मोशेला आज्ञा दिली होती आणि चालून जातं थोडंफार इकडे तिकडे आलं तरी Please, तसं करायचं नाही. This side also smile, no? This side is only smiling. इकडे थोडं चांगले लोक हसतात, मग आमच्याकडे स्माइल Be relaxed. हे किती सिरियस आहेत. We are learning something that's so important. गंभीर विषय हरकत नाही ना, आपण हसून घेऊ शकू शकता. But it's so important. हसणं चांगलं असतं. We are the chalta hai. But Moses was commanded by God, make sure
That means exactly as I show you, because God has a plan to establish His kingdom here on earth. देवाला स्वर्गामध्ये जसंच्या तसं पृथ्वीवर तयार करायचं होतं. 17 वेळेस ते मोशेला म्हणाला, मी जसं सांगतो तसंच तयार कर. आणि मोशेनं ती आज्ञा पाळली आणि जसंच्या तसं तयार केलं. म्हणून हे चित्र दिसतं बघा. And in the book of Hebrew, the writer quotes this very verse and says Moses was instructed to make exactly as per the pattern given to him. नवीन करारामध्ये In the book of Hebrew. नवीन करारामध्ये देखील इब्री पत्रामध्ये देवाचं वचन म्हणतो, लेखक म्हणतो की मोशेला जसं त्या पर्वतावरती सांगितलं तसंच तसं त्यांनी तयार केलं. God has a plan. देवाकडे योजना आहे. And that is the plan to establish His kingdom here on earth. देवाला त्याचं राज्य या पृथ्वीवरती प्रस्थापित करायचं आहे. So when He took the children of Israel out from Egypt and taking them in the promised land, He gave them first this pillar. आणि जेव्हा इस्रायलच्या संतानाला मिस्र देशातून त्याने बाहेर काढलं, पहिला स्तंभ हा होता. Then He gave them another pillar, and that is the feast of the Lord. त्यानंतर देवाने त्यांना दुसरा स्तंभ दिला आणि त्याने आपले स्वतःचे सण त्यांना पाळायला लावले. In Leviticus chapter 23 and verse 1, लेवियाचा 23वा अध्याय दुसरं वचन म्हणतं, which was given again at the tabernacle. At that place again, the Lord says, "These are my feasts, my feasts." आणि लेवीच्या पुस्तकामध्ये परमेश्वर म्हणतो, हे माझे उत्सव असतील, हे तुम्ही पाळायचे. And there are 7 major feasts that are given there. आणि 7 सण देवाने त्यांना दिले. Now we call them the Jewish feasts, but that's not the right word. The Bible says, God says, "These are my feasts." अनेक वेळेस लोक म्हणतात ते यहुद्यांचे सण आहे. यहुद्यांचे सण नाही, वचन नीट वाचा, देवाचे सण आहेत. And then these feasts are, we can run through it quickly, whichever way you want to see the Jewish word or the English word. These are the 7 feasts that are given. पटकन तुम्हाला सांगतो हे 7 सण काय आहेत ते. It took the church, maybe the church approximately 70 or 80 years ago only understood that these 7 feasts actually again talk about Jesus Christ. फक्त मागचे 70 वर्षे झाले जे खऱ्या अर्थाने आज मंडळीला हे सण समजायला लागलेले आहेत. And when I say Mandali, the Kalisya, I can say it clearly, even today around the world, maybe at best 25% of the Kalisya really knows this. आणि जेव्हा मी म्हणतो मंडळीला कळायला लागले, मंडळीला कळालं म्हणजे सगळ्याच मंडळीला नाही, 25% फक्त लोकांना कळलेले आता. Now if we run through it quickly, the first 4 feasts have already been completed. पहिले 4 सण जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या काळात पूर्ण झाले. But the next 3 are to be completed. पण शेवटचे 3 जे आहे ते अजून पूर्ण झालेले नाही, आता पूर्णत्वाला ते येतील. So we'll just, to save time, if you want to take a photograph, you take it photograph quickly, so that will help you. तुम्हाला फोटो घ्यायचे असेल तर फोटो घेऊ शकता आणि म्हणजे तुम्हाला अधिक घरी जाऊन अभ्यास करू शकाल. All right. So the first pillar was which one? Please, we little. पहिला स्तंभ सांगा कोणता होता? मोठ्याने सांगा, पहिला स्तंभ कोणता होता? देवाच्या राज्याच्या प्रस्तावनेमध्ये प्रस्थापित करण्यामध्ये पहिला स्तंभ कोणता? निवास मंडप. दुसरा स्तंभ कोणता? बरोबर सांगताय, 7 सण, देवाचे 7 सण. होय. Now the third pillar that he gave is very, very interesting. आता तिसरा पिलर जो आहे, स्तंभ आहे, तो फार महत्वाचा आहे, तो समजून घ्या. And that is, let's turn to Leviticus chapter 25 and verse 23. Leviticus 25:23. लेवियाच्या 25व्या अध्यायात आणि 23व्या वचनाकडे चला. तिसरा स्तंभ पहा. Now in Leviticus 25:23, after speaking to Abraham, to Isaac and Jacob, now God says to the children of Israel, listen, you know this land which I have given to you, it belongs to me. आता परमेश्वर काय म्हणतो पहा. आता इस्रायलच्या संतानाला बोलतो, अब्राहम, इसाक, याकोब होऊन गेले. आता तो म्हणतो तुमच्या पूर्वजांना म्हणजे अब्रामाला, इसाकाला, याकोबाला जी भूमी मी दिलेली आहे ती भूमी माझी आहे. Now again, I'm not talking, I'm by myself. We are seeking the scriptures. मी हे म्हणत नाही, वचन म्हणतो पहा. The land shall not be sold forever, for the land is whose? ते म्हणतो जमीन खरोखर माझी आहे, म्हणून मी तुम्हाला ती, म्हणून ती तुम्हाला कायमची विकता येणार नाही. It's a big question.
Is the Bible contrary to each other? Is the Bible contradicting itself? आता एक प्रश्न आहे, पवित्र शास्त्र गोंधळात टाकतं का हो? होय नाही? So, yeah. Many people are a little bit, I was very perturbed when I read this the first time. जेव्हा मी वाचलं ना तेव्हा मी थोडं गोंधळात पडलो होतो, पण बरं का नक्कीच. So what are we seeing here? God says to the children of Israel, listen. This land belongs to me. परमेश्वर त्या संतानाला काय सांगतो आज जाण्याआधी तो म्हणतो की तुम्ही चाललात करा, पण ती भूमी तुम्हाला विकता येणार नाही, ती माझी आहे. Sir, it's like this. I give this purse to my grandson. He's my grandson, by the way. आता त्यांचा हा नातू आहे आणि त्यांनी पर्स दिलेली आहे नातूला. Take it. घे बाबा घे. That's mine. ती पर्स त्यांची आहे. Will he be happy or will he be sad? त्याला आनंद होईल का आपल्या आजोबांची पर्स मिळाली आहे? नाही, परत घेतली वाटतं ती. Then relax. Just relax. जाऊ We दे are आता. reading the word of God, but it's important. म्हणजे असं थोडक्यात चाललेलं आहे. ते म्हणतो घ्या पण माझं आहे. When we give something to the children and say it's mine, the child will say, "Kya mama, kya papa, what is this? You give it to me, and how is it yours?" आणि कसं बघा ना, लेकराला दिलं काही ना, म्हटलं हे ठेव तुझ्याकडं पण माझं आहे, तर लेकरू म्हणलं काय पप्पा ठेवा तुमच्याकडं. But there's an inside truth. पण ऐका, त्याच्यामध्ये एक सत्य दडलेलं आहे. How many of us buy flats or cars or this, that, the other, and then we have it? Suppose I buy a flat and I keep it in my name and the name of my wife. It becomes joint owners. हल्ली आता लोक फ्लॅट विकत घेतात आणि 2 नावं टाकतात, आपलं पण नाव टाकतात आणि बायकोला खुश करायला तिचे नाव टाकतात. Am I right? बरोबर का? That's what we understand from scripture. आता परमेश्वर असं काहीतरी करतोय बघा. That is called the 7-12. Am I right in Maharashtra? 7-12 दोघांचे नाव, भांडण नको. So the 7-12 of Israel, the land of Israel, that big one, belongs to whom? No. It's 7-12 is a double name now. इस्रायलाच्या भूमीचा 7-12 कोणाच्या नावावर आहे? परमेश्वरचं नाव. बरोबर. परमेश्वरचा प्लस पण आणि आहे ना, आणि येस बरोबर. इस्रायल. परमेश्वर म्हणतो भूमी माझी आहे आणि तो त्यांना देतो, म्हणजे देव 2 मालक ते भूमीसाठी ठेवते बघा. Now, as Christians, as believers, we must go by this only, because what the Bible says. ऐका विश्वासणाऱ्यांनो, आज फार भयंकर गोंधळ चाललेला आहे तिकडे, म्हणून हे तुम्ही समजून घेणं गरजेचं आहे. त्या भूमीचा मालक नक्की कोण आहे? Now, the same way, suppose you own a flat and your wife owns it with you. Your 7-12 is your joint name. And tomorrow the government says, or United Nations says, that is actually not yours, it's somebody else's. What will you say? Enough. विचार करा तुम्ही प्रियानो, तुमच्या नावावरती तुमचं घर आहे, त्याचं खरेदी कर तुमच्या नावावर आहे. कोणीतरी माणूस उभा राहतो आणि म्हणतो की हे घर तुमचं नाही आहे आणि तुम्ही ते घर सोडा आणि निघून जा. तुम्ही काय असं सोडाल का? And today this challenge is before the church, the Christians all over the world. आज प्रियानो, मंडळीला हे कळायला पाहिजे, हेच इस्रायलामध्ये सध्या चालू आहे. कोणीतरी म्हणते जागा सोडा आणि निघून जा. The Bible says that land belongs to Israel and to the Lord Jehovah jointly. देवाचं वचन म्हणतं इस्रायलाची भूमी देवाची आहे आणि त्याच्याबरोबर दुसरा मालक जो आहे तो इस्रायल आहे आणि दोघंही त्या भूमीचे मालक आहेत. Any question before I go ahead? यावर काही प्रश्न आहे का तुम्हाला? So these are the 3 pillars God gave to the children of Israel before they entered the promised land. हे 3 स्तंभ इस्रायलाचे संतान वचनदत्त भूमीमध्ये येण्याआधी देवाने त्यांना दिले. Is it clear? Everybody is clear? समजले का? 3 स्तंभ समजले तुम्हाला? All right. हो, पुढे जाऊया. And he also mentioned you cannot sell the land forever. आणि मग तिथे परमेश्वर स्पष्टपणे म्हणतो ती भूमी तुम्ही विकू शकत नाही. Even today in Israel, land is not sold. It is given on lease, not sold. आजही इस्रायलमध्ये कोणी जागा विकत घेऊ शकत नाही. हा, तुम्ही भाड्याने घेऊ शकता, पण विकत जागा घेऊ शकत नाही. 99 years lease maybe, whatever it is, it's a lease. It's not a sold. They are obedient.
The Jews are very obedient. We are not. जास्तीत जास्त 99 वर्षाच्या करारावरती ती जागा भाड्याने घेऊ शकता. देवाने त्यांना जे सांगितलं ते तंतोतंत पाळत आहेत. बराच वेळेस आपण पाळत नाही वचन, पण ते पाळतात. Okay, now let's move on. पुढे जाऊया. Now by this time, let's move several hundred years more. Now the children of Israel have entered the promised land. आता पटकन थोडं पुढे जाऊ. काही वर्ष आपली गाडी पुढे घेऊन जाऊया. आता इस्रायलचं संतान हे आतमध्ये आलेले आहे, भूमीमध्ये Settle down, and then now God starts speaking to them again. आणि ते स्थिरावले. आता पुन्हा एकदा देव त्यांना आतमध्ये आणल्यानंतर बोलू लागलेला आहे. And remember, God has a plan to establish His kingdom here on earth. लक्षात ठेवा, सकाळपासून आपण एक गोष्ट ऐकत आहोत. देवाला त्याचं राज्य पृथ्वीवर प्रस्थापित करायचंय. And He chose that part of the earth, आणि त्याने जगाचा दुसरा कोणता भाग निवडला नाही. त्याने इस्रायलची भूमी निवडली, which is called the promised land and the holy land. त्या भूमीला वचनदत्त भूमी म्हणतात आणि पवित्र भूमी म्हणतात. Oh, I'll just want to see a little smile on your face. So I'll give you a little riddle for you to explain to me. तुमचे गंभीर चेहरे थोडे हास्रे व्हावे म्हणून तुम्हाला कोडे देतो. सोडवा. I don't want my Bombay people to answer because they know the answer. मुंबईच्या लोकांना तुम्ही उत्तर देऊ नका. साताऱ्याचं बुक काय होतं आज? Will somebody tell me सांगा मला, what is the difference between the promised land and the holy land, if there is a difference? वचनदत्त भूमी आणि पवित्र भूमी ह्याच्यात नक्की फरक काय? Or is there any difference? काही पहिली गोष्ट, काही फरक आहे का? नाही म्हणतात निलेश काळे पास्टर. Please give your answers. No minus marks. If you're not in school, ते no उत्तर minus marks. चुकीचे ऐका. चला मी तुम्हाला मदत करतो. फरक आहे, त्यांना कळत नाही. सांग. हा. चला फरक आहे, आता तो सांगा. आहे फरक आहे 50% What's the difference? Please say. सांगा आता फरक काय? पवित्र भूमी काय आणि वचनदत्त भूमी काय? बर, बाळक साहेबांनी फार खतरनाक उत्तर दिले. लेट मी ट्रान्सलेट. होली लँड इज गॉड्स लँड अँड द होली लँड इज गिवन ॲज अ प्रॉमिस्ड लँड टू इस्रायल. दॅट इज वॉट पास्टर हॅज So गिवन. is there difference? फरक आहे का? गेलं बोंबलला आता. काय फरक भेटा आहे? तुम्ही बघून घ्या. आता बघून घ्या तुमचं तुम्ही. आता काय करायचं मी? बरं, मला माहित नाही. So what is the difference? What is the difference? ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे? तुम्ही तेच सांगितलं, फिरून सांगितलं. बरं ठीक आहे, काय हरकत नाही. Anybody else got an answer? मग बहिणींकडून कोणाला उत्तर असेल का? चुकला तर हरकत नाही, दुपार जेवण आहे. हा, ओके. सो होली लँड मीन्स द किंगडम इन हेवन. In heaven. अच्छा. द प्रॉमिस्ड लँड इज हिअर. अच्छा अच्छा अच्छा. How much? Okay. Anybody else got any more reply? अजून कोणी? बर, त्यांच्यातच चाललंय आता ते. पण खतरनाक चाललंय. बर, Okay. असू I द्या. want to ask this sister who was said, ताई, तुम्ही उभे राहा. holy land in heaven. तुम्ही- Okay. हा. I want to ask you one question. एक प्रश्न तुम्हालाच विचारतात आता ते. We hear about Holy Land tour. So that is mean tour going to heaven or where? आता होली लँड टूर जातात, मग आम्ही घेऊन जातो. मग होली लँड टूर स्वर्गात घेऊन जायचं काय? केलं म्हणजे परत येणंच नाही. So मग I think that is not the answers. नाही, So ते- the answer is very simple. I Basa, just basa, wanted you all basa. to smile and wake up. Don't. I'm not a serious. I like. ऐका, उत्तर फार सहज आहे. तुम्हाला थोडं हसावं, थोडं मोकळं करा म्हणून हा प्रश्न विचार. My subject उत्तर is ऐका. serious, but I like to keep smiling. गंभीर विषय आहे प्रियानो, फार महत्वाचा. कारण काय चाललंय तुम्हाला माहिती आहे. See. ऐका उत्तर. The 7-12 is joint. 7-12 जो आहे इस्रायलचा हा संयुक्त आहे. So the promised land is the holy land. आणि म्हणून Like you said. वचनदत्त भूमी तीच पवित्र भूमी आहे. And many of us are a little confused on that. अनेक लोक गोंधळून जातात की पवित्र भूमीला जायचं का वचनदत्त भूमीला जायचं. So the land of Israel is a promised land, but the land of Israel is a holy land because God said it is His land and God gave it to Israel and said we are joint owners. देवाच्या वचनानुसार बघितलं तर ती पवित्र भूमी पण आहे आणि वचनदत्त भूमी आहे. का पवित्र? का करते देवाची भूमी आहे. वचनदत्त का? कारण त्याने माणसाला दिली. Are we clear on that? समजलं का?
Yes, so when people outside say United Nations ऐसा बोलता है वैसा बोलते हो, tell them, but मेरा बाइबल ऐसा बोलता है. Matter closed. म्हणून त्या भूमीवरती आता सध्या खूप जण ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बरेच जण वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या भूमीला उल्लेख करत आहे त्याचा, पण देवाच्या वचनानुसार जो उल्लेख आहे तो मंडळीला माहित पाहिजे. Okay, now so let's come to Psalm 132 verse 13 and 14. Now, at this time, the children of Israel are well entrenched in the promised land. स्तोत्रसंहिता 132 कडे जाऊया. आता जे बाहेर होते ते वचनदत्त भूमीमध्ये आत आलेले आहेत. आता बघा काय होतं. Lord says परमेश्वर म्हणतो He has chosen Zion. Now, Zion and Jerusalem and Israel mean the same thing in broader sense. बघा स्तोत्रसंहितेत जेव्हा तुम्ही सियोन हा शब्द वाचता, सियोन म्हणजे दुसरं तिसरं काय नाही, यरुशलेमच आहे. Jerusalem and Zion are used more than 125 times in the Bible together. यरुशलेम आणि सियोन हे दोन्ही शब्द 125 वेळेस पवित्र शास्त्रात आहे, पण ते एकत्र बोललेले आहेत. So when we say Zion or Jerusalem, it's like saying New Delhi. New Delhi means India. आणि तुम्ही बघा, जर तुम्ही सियोन आणि यरुशलेम वाचता म्हणजे नवी दिल्ली आणि भारत तुम्ही असं एकत्र वाचता. Now he says, I have chosen Zion. This is my rest for about 500 years. Am I right? आणि परमेश्वर म्हणतो ही माझी 500 वर्ष विश्रामाचे ठिकाण असेल. बरोबर का? बरोबर आहे? नाही, चुकीचं आहे ते. Forever. सदा सर्व काळासाठी ही जागा माझी राहील. हा pastor साहेब, forever means how long? आता पाळक साहेब, अनंत काळ म्हणजे किती वर्ष सांगा त्यांना. मारला त्यांनी, शिक्षाच मारला. बघा you. पाळक साहेब म्हटले असं. Even today. Not today. आजपासून पूर्ण 6 मारला. So even today, according to your Pastor Sahib, according to Pastor Sahib, even today, this is God's rest. Zion, Jerusalem and Israel. ऐका प्रियानो, हजारो वर्ष झाले परमेश्वर म्हणतो की सियोन म्हणजे यरुशलेम माझं विश्रामाचं स्थान असेल. काल होतं, आजही आहे आणि इथून पुढे हजारो वर्ष असणार आहे. So which God? मग कोणता परमेश्वर आहे म्हणतोय? Which God? कोणता परमेश्वर? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. अब्रामाचा देव म्हणाला, इसाकाचा देव म्हणाला, याकोबाचा देव म्हणाला, यरुशलेम माझा आहे. That belongs to whom? To the Lord our God, whom we worship as the living God. ज्या देवाची आज सकाळी आम्ही आराधना केली तो अब्रामाचा देव, इसाकाचा देव, याकोबाचा देव हजारो वर्षांपूर्वी म्हटला यरुशलेम माझं होतं, आहे आणि असणार. हालेलुया. Now God says to Israel, listen Israel, this is my rest forever. I have chosen it. This is my choice. आणि परमेश्वर इस्रायलाला जणू काय एक माणसाची बोलतात तसं बोलतो, म्हणतो ऐक इस्रायला, ही भूमी आहे ना जी मी तुला दिलेली आहे, माझं ठिकाण आहे ते विसाव्याचं. I asked the church, including myself, I asked this question myself. That means, can anybody say that now you don't have this land, you share this land with somebody else? Have we got any right to say that? आणि प्रियानो, मग मला आता प्रश्न विचारायचा आहे, आज जे तिकडे चालू आहे या जगात कोणाला अधिकार आहे का की इस्रायलाला येऊन म्हणायचं तू थोडं जागा दे, आम्ही पण राहतो, तू पण राहा आणि ही भूमी अर्धी वाटून घेऊ? कोणाला अधिकार आहे का? And what if the United Nations says, आणि संयुक्त राष्ट्र पण काय म्हणतंय? share this with somebody else? देऊन टाका, जाऊ दे ना, त्यांना पण राहू दे असं ते म्हणतात. What will we do? आम्ही ख्रिस्ती मंडळी म्हणून हे ऐकताना आमचे विचार कसे What पाहिजे? will be our prayers? आमची प्रार्थना कशी पाहिजे? What will be our attitude? आमची वृत्ती कशी पाहिजे? What will be our feelings? आमची भावना कशी पाहिजे? Will we say, United Nations, we reject you, world, we reject you, we go by the word of God, or will we not say that? आणि आज मंडळी उभं राहून म्हणू शकते का संयुक्त राष्ट्राला डोळ्यात डोळे घालून की आम्ही देवाच्या वचनामध्ये जे वाचलं त्यानुसार ही भूमी तुम्ही तोडू शकत नाही?
Today, the church around the world is faced with this question. आज प्रियांनो, जगातल्या मंडळीला हा प्रश्न ते विचारत आहे. And the coming session, this is going to be covered, Gaza and all these things. पुढच्या 2 सत्रामध्ये आणखी डिटेल मध्ये जाणार आहे. गाझा काय ते देखील जे पाहणार आहे. Israel belongs to Israel and to God. The Israel. land, Israel, Israel. इस्रायलची भूमी ही इस्रायलाची आहे आणि देवाची आहे, दुसरी कोणाचीच नाहीये. And the church, the Kalisha needs to wake up and say, yes, I stand with you because it's the word of God. आणि हे सत्य वचनातलं असल्यामुळे मंडळीने उभं राहिलं पाहिजे आणि ह्या काळामध्ये पडलं पाहिजे, ऐका, इस्रायलची भूमी इस्रायलची आहे, दुसऱ्या कोणाची नाही. Now time came when Israel understood this point, and Zion, Jerusalem and the country became part of their heart because it was the part of God's heart. आणि मग आत आल्यानंतर इस्रायलाला कळलं की हो, ही भूमी तर देवाची आणि आपल्याला दिलेली आहे, आणि त्या दिवसापासून ती भूमी त्यांच्या हृदयाच्या फार जवळ आहे. If God loves this, I love this. That same plain simple thinking of the Jewish people. आणि एक साधं तत्व यहुदी लोक पाळतात, देवाला जे आवडतं ते मला आवडतं. And I hope this is our feeling also. आणि मला असं वाटतं आज तुमची देखील भावना तीच असेल, देवाला आवडते ना, मला पण आवडतं. And a test came to Israel. आणि मग इस्रायलाकडे Test. मग इस्रायल एका परीक्षेमधून गेला, एक संकट त्यांच्यावर आलं. And when they were carried away to Babylon, ज्यावेळेस त्यांना अशूरचा राजा बाबेलमध्ये घेऊन गेला. let's turn to Psalm 137 स्तोत्रसंहिता 137 मध्ये आपण बघू. 137 and verses 5 and 6. Okay, just 5 and 6. 5 आणि 6 फक्त 2च वचन आपण बघू. Verse 1 says they were at near the river of Babylon, आणि which is now in Iraq. पहिलं वचन म्हणतं इराकच्या त्या नदीच्या बाजूला ते बसलेले आहेत. I'll आता tell you the background. So they were being carried away captive to Babylon, पार्श्वभूमी समजून घ्या. which आणि is called the Babylonian captivity. बाबेलामध्ये ते एक प्रकारचं दास म्हणून त्यांना धरून नेलं. Now the captors were telling them, "Ki suno, गाना गाओ ना, chorus गाओ ना. आणि आता ज्यांनी पकडून Jesus is नेलं, great. या जो भी है, sing some song." ज्यांनी पकडून नेलं ते इस्रायलाला म्हणतोय, आता बसा या नदीच्या कडेला आणि थोडं गाणे गा, आमची जरा मनोरंजन करा. If you're being captured and taken away by some say gundas or whatever, and they stop somewhere and say, "Hey, chorus गाओ ना," what will you say? विचार करा, तुम्हाला कोणी धरून हाताला बांधून घेऊन गेले आणि कुठेतरी ते बसून तुम्हाला म्हटले की जरा चांगली गाणी गा, आम्हाला ऐकू द्या, तुम्ही गाल का? हाँ, तुम्हारा चर्च में तुम नाचता है गाता है, इधर भी नाचो गातो ना एक बार. हा, चर्च मध्ये कसं नाचता तसं नाचून दाखवा, तुम्ही नाचाल का? तुम्हाला बांधले. That is the situation. आणि ती परिस्थिती त्या ठिकाणी होती. The captors were telling them, "Hey, we are sitting here, sing some song." आणि मग जे धरून नेले होते त्यांना धरून नेणारे म्हणतात की थोडं गाणे गा, आमची And मनोरंजन करा. let's see their reply. आणि पहा, त्या वेळेला हे स्तोत्र त्यांनी गायलं आणि ते काय म्हणतात बघा. If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, in verse 1 it says, how can we sing the Lord's song in a strange land? आणि मग ते तोंड लुगडतात आणि म्हणतात, हे कसं शक्य आहे? And in verse 5, ह्या भूमीमध्ये आम्ही कसं काय देवाचं गाणं गाऊ? they ask themselves this question, how can I sing the Lord's song in a strange land? ते म्हणतात की देवाचे गाणे अनोळखी भूमीमध्ये आम्ही कसं गाऊ? Verse 5, if I forget thee, Jerusalem. Now Israel and the Jewish people are literally cursing themselves that if I forget you, Jerusalem, let my right hand forget its capacity, let my tongue stick to the palate. I curse myself if I forget you, Jerusalem. And these are the words of the Bible. त्या वाळूंच्या मध्ये बसून ते जणू काय आपल्या स्वतःला श्राप देतात. म्हणतात की जर मी यरूशलेमला विसरलो तर माझा उजवा हात काम करायचं थांबू देत. जर मी यरूशलेम विसरलो तर माझी जीभ जी आहे ती टाळूला चिटकून जाव, बोलणं बंद व्हावं. This is love for Jerusalem. त्याला म्हणतात यरूशलेम प्रति प्रेम. Why? का? Because they are joint owners with the Lord for that place. कारण त्या भूमीचे ते संयुक्त मालक आहेत. Now we'll just have to go a little fast here. थोडं And I'm आणखी going to लवकर ask जाऊ. a little question, and that will be end of part 1. Where did the journey of the children of Israel start from? इस्रायलच्या संतानाचा प्रवास
कुठून सुरू झाला कोण सांगू शकेल? My Bombay people, please, y'all don't need to answer. You मुंबई know लोकांना this. नका सांगू, सातारकरांसाठी. Where did the journey of the children of Israel start from? इस्रायलाच्या संतानाचा प्रवास कुठून सुरू झाला? वचनदत्त भूमीसाठी कुठून सुरू झाला? साधारण प्रश्न है. Yes. हाँ? मिस्र देशातून. मिस्र देश है. एकदम बरोबर उत्तर दिलं. मिस्रातून सुरू झाला. Started at Egypt. इजिप्तमध्ये, मिस्रामध्ये. Where did it end? कुठे संपला? कनान. Canaan or Jerusalem, whatever you wish. येरुशलेम. कनान, इस्रायल, येरुशलेम सारखंच आहे. So it started in Egypt, मिस्र देशातून सुरू झाला, ended in Jerusalem or Israel, संपला इस्रायलामध्ये, येरुशलेमेत. and even today the children of Israel are there in Jerusalem, in whole of Israel, waiting for the Messiah to come. आणि आजही ते सगळे जण तिथे एकत्र येऊन वाट पाहत आहे मसीहा येण्याची. What are they doing? Waiting. ते काय करतात? वाट पाहत आहेत. Remembering one thing. एकच गोष्ट आठवत आहेत. This land given to me is mine and the Lord's, or Lord's and mine, whatever you put it. एक गोष्ट आता करता येते, ही भूमी आमची आहे, देवाची आहे, आम्हाला ती दिलेली आहे. If I walk away and come back after some time, it is still mine. मी गेलो समजा काही काळासाठी आणि परत आलो तरी भूमी माझीच आहे. So we are going to end this part 1 is God brought the children of Israel from Egypt into Israel, into Jerusalem, into the land and left them there according to his plan. आणि देवाने त्याच्या इच्छेनुसार, योजनेनुसार त्यांना मिस्रातून आणलं, बाहेर काढलं, वचनदत्त भूमीमध्ये आणलं आणि त्यांना स्थिरावलं. Now, one question I'm going to ask now. आज एक प्रश्न विचार द्या मला. Who is Israel to God? Who is Israel to God? देवासाठी इस्रायल कोण आहे? काय वाटतं? Who is Israel to God? They are saying holy nation. Holy nation, okay. Yes. Let's look at the Bible and let's turn to Exodus chapter. I'm just going to look at 2 verses. Exodus chapter 4 and verse 22. निर्गम 4 आणि 22 बघू आपण. If you are दोन वचन बघू. if you want to save time, just don't take it. I'll tell you. Now, this is the time when Moses is at the burning bush, and God is telling Moses, "Go to Pharaoh and release my people." आणि मोशे त्या जळत्या झुडपासमोर आहे. देव त्याला दर्शन देऊन त्याला काय म्हणतो? फारोकडे जा आणि त्याला सांग की इस्रायल हा माझा प्रथम जन्मलेला आहे. And lots of buts and how to do it and excuses were being made by Moses till God said, "Go." आणि मोशे तिथे देवाला कारण सांगत राहिला, मला बोलता येत नाही आणि मी जाऊ शकत नाही. देव त्याच्यावर चिडला, तिथे म्हटला, जा, मी तुला पाठवतो. Don't fear. घाबरू नकोस. And go and tell that Pharaoh. जा आणि त्या फारोला सांग. Thou shalt say unto the Pharaoh, thus says the Lord. तो म्हणतो, सांग की असं परमेश्वर मला म्हणाला आहे. What is he? God introduced Israel to the world with his own word. Israel is my son, even my firstborn. आणि पहा, देव स्वतः म्हणतो मोशेला, जा सांग फारोला की इस्रायल हा माझा मुलगा आहे आणि माझा प्रथम जन्मलेला आहे. God's introduction of Israel to the world. जगाला देवाने दिलेली ओळख काय? पहा इस्रायलाबद्दल. If you have a son or a daughter or a child, जर तुम्हाला मुलगा आहे किंवा मुलगी आहे, तर whether your child is good or bad, naughty or disobedient, that child will be your child forever, yes or no? तुमचा मुलगा खोडकर असू द्या, फार कुटाने करणारा असू द्या, पण तो तुमचाच मुलगा आहे की नाही? Will you ever say this child is not mine? आणि काय त्रास दिला म्हणून म्हणाल काय पोरग माझं नाही घेऊन जा? The child will be yours forever. अहो, ते कसं का असं ना, तुटकं फुटकं तुमचंच आहे. And in the Bible, God introduced Israel as his son, his firstborn. परमेश्वर देखील फारोला काय म्हणतो? तो कसाही असू दे, इस्रायल माझा पहिला पुत्र आहे, होता आणि आहे. And when we have questions and people say things, say I don't know anything, here's what the Bible says. तेव्हा लोक येतात,
जेव्हा लोक येतात आणि असे प्रश्न उभे करतात, त्यावेळेस तुम्ही शिकलं पाहिजे वचन उघडायला आणि म्हटलं पाहिजे ते म्हणालेलं आहे की इस्रायल हा त्याचा पहिला मुलगा आहे, हे सत्य आहे. Israel is like this, Israel is like that, Israel did this, Israel did that. I don't know anything. This is what the Bible says. आणि काही लोक येतात म्हणतात इस्रायलने हे केलं, इस्रायलने ते केलं, ते असे लोक आहेत, ते तसे लोक आहे. ठीक आहे, त्यांचं असू द्या, पण देवाचं वचन म्हणतं, देव म्हणतो हा माझा पहिला मुलगा आहे. Okay? So he was the first. Now God brought this son to Jerusalem आता or देवाने to Israel. देवाने आपला पहिला मुलगा यरुशलेममध्ये आणून बसवलाय. Okay. Now let's come to the other son or other child of God according to the Bible, John chapter 1 and verse 12. आता देवाच्या दुसऱ्या मुलाकडे येऊया. योहानाचा पहिला अध्याय 12 वचनामध्ये काय म्हटलेलं आहे? 112. पहिला अध्याय आणि 12 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, जितक्याने त्याच्या नावावर विश्वास ठेवला तितक्याच त्याने त्याची मुले होण्याचा अधिकार दिला. So who is the Bible talking about here in John chapter 1 verse 12? आता योहान 1:12 मध्ये देव कोणत्या मुलाबद्दल बोलतोय? John, बरोबर. He's Yes. talking about you and talking about me. किती जणांनी येशूवर विश्वास ठेवलाय? तो त्यांच्याबद्दल बोलतोय, तुमच्याबद्दल बोलतोय. जितक्याने विश्वास ठेवला तितक्याच त्याने मुले आणि मुली होण्याचा अधिकार दिला. See, Israel is the earthly son of God, not the eternal son of God. That is Jesus Christ. Israel is the earthly son of God. Number one. समजून घ्या, देवाचा सार्वकालिक पुत्र येशू आहे, पृथ्वीवरचा पहिला पुत्र इस्रायल आहे. आणि And the church is also a son of God or a child of God, son of God. आणि हे देखील समजून घ्या, मंडळी पण देवाचा पुत्रच आहे. No, that's very soft hallelujah. फार एकदम फार जीव गेलेला Are हालेलुया we होता. not excited to say I'm a चांगला child of हालेलुया God? द्या, तुम्ही देवाचे पुत्र आणि कन्या आहात. हालेलुया. And if you are ashamed to say I'm the son of God, say I'm a daughter of God. Chalega. आणि तुम्ही जर म्हणतात मी पुत्र आहे, तर तुम्ही लगेच म्हणायचं मी कन्या आहे. So now we are looking at the two sons of God. आता देवाच्या दोन पुत्रांकडे आपण पाहत आहोत. One is Israel, who God brought into the promised land after so much tussle and their problems. पहिला पुत्र बघा, इतक्या त्रासातून, अरण्यातून, संकटातून कसा का होईना, पण देवाने त्याला वचनदत्त भूमीमध्ये आणून ठेवलं. Now we are coming to the Ecclesia, you and I. आता मंडळीकडे आपण येऊ, म्हणजे तुमच्या माझ्याकडे. Where did the journey of the Ecclesia start? मंडळीचा प्रवास कुठून सुरू झाला? बरोबर. डे ऑफ पेंटिकॉस्ट. येस, ब्रदर सेड डे ऑफ But where? I mean, कुठे सुरू झाला? सातारात सुरू झाला का? पुण्यात नाही, यरुशलेम. बरोबर आहे. So their journey started, the Ecclesia ki journey started in Israel on the day of Pentecost at Jerusalem. पेंटिकॉस्टच्या दिवशी यरुशलेममधून मंडळीचा प्रवास जगात सुरू झाला. Am I right? बरोबर का? Do we all agree? तुम्ही सहमत आहात का? Keep smiling and learning. हसत राहा, नाही कळलं तरी. Learn, because we must go from here strong. नाही तर कठीण आहे का? Answer the people from the word of God. कारण प्रियांनो, येत्या दिवसामध्ये लोक तुम्हाला असे चेहऱ्यावर प्रश्न विचारतील, इस्रायल काय प्रकारे आम्हाला सांगा. तुम्हाला सांगता आलं Now पाहिजे. we just saw how important Jerusalem was to the children of Israel, to the Jews. बघा, मागच्या एक तास आपण पाहताय, इस्रायल यरुशलेम इस्रायलासाठी किती महत्वाचं आहे. So much so they were willing to curse themselves. If I forget thee, let me be cursed. So much is their love. इतकं की ते म्हणतात की जर यरुशलेमला एक दिवस जरी विसरलो तरी माझा हात काम करायचं थांबू दे. How important is Jerusalem to you and to the Ecclesia? आज माझा प्रश्न हा आहे तुम्हाला की तुमच्या सर्व इतर गोष्टीमध्ये यरुशलेम तुम्हाला किती महत्वाचं आहे. So I'll just help you to answer my questions. It was central to the ministry of Jesus Christ, yes or no? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सेवेसाठी यरुशलेम हे अतिशय अग्रस्थान होतं. Yes or no? होय का नाही? केंद्रस्थान होतं. होय.
was it central to the ministry of Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताची खरी सेवा जी आहे ती यरुशलेमात होती. His entire ministry was in Israel only. होय, तो इस्रायलमध्ये फिरला खरा, And it was not only in Israel, but I mean very much connected to Jerusalem. पण तुम्ही जर बघितलं तर यरुशलेममध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त जास्त काळ फिरला. हो या ना? सांग ना, सांगा, जोर से सांगा. जोरात सांगा, हो का नाही? आहे का? And if you don't agree, then tell me now you don't agree. आणि तुम्ही सहमत नसाल तर ते पण सांगा. It was the place where Jesus Christ was crucified outside the walls of Jerusalem. ऐका प्रेरणा, येशू ख्रिस्त या जगासाठी कुठे मरण पावा तर यरुशलेमाच्या बाहेर. Where? In Jerusalem. यरुशलेममध्येच Our Messiah. आपला ख्रिस्त यरुशलेमाच्या बाहेर मरण पावला. Where was he buried? कुठे गाडलं त्याला? New Delhi? नवी दिल्लीत गाडलं का? मग कुठे गाडलं? यरुशलेमातच गाडलं. Where did he resurrect from? तो मेल्यातून जिवंत कुठे झाला? Sinai? सिनाय पर्वतावर का? Jerusalem. नाही, यरुशलेमातच. Where was he lifted up from? स्वर्गात कुठून गेला? यरुशलेमातूनच. Where is he coming back? आणि परत कुठे येणार आहे? Not Satara? साताऱ्यात ते अजिंक्य तारावर नाही, Not Pune? पुण्यात नाही, Jerusalem. यरुशलेमात. How important is Jerusalem to you and to me? पण जर येशूला ती यरुशलेम महत्वाचं होतं तर आज सातारकरांनो तुम्हाला मला किती महत्वाचं And आहे. let me tell you, when I asked myself this question when I was praying, I was crying. जेव्हा मी या विषयाला धरून ज्यावेळेस तयारी करत होतो माझ्या डोळ्यात अश्रू होते. And I was really crying, saying, Lord, forgive me. And I declared my love for Jerusalem and for Israel. आणि मी खऱ्या अर्थाने मी देवासमोर रडलो आणि म्हटलो, क्षमा कर प्रभू की हे प्रेम माझ्या मनात यरुशलेम बद्दल नाही, पण मला तू दे. Where will the journey of the church end? मंडळीचा प्रवास यरुशलेमातून सुरू झाला, संपणार कुठे? It started in Jerusalem. Okay. Where will the journey of the church end? सुरू झाला प्रवास यरुशलेमात, ठीक आहे, संपेल कुठे? Now we are stumped. आता पडल्या दांड्या. कोणतरी स्वर्गात म्हटलं, दी सेट इन हेवन. In heaven. येस, तुम्ही भेटाच. Then why is God establishing his kingdom here on earth? Then he should establish only in heaven, huh? मग देवाचं राज्य इथं कशाला आणायचं? तिथं बरं आहे ना. You pray every day, I pray every day, thy kingdom come. Then why no? Why should we कशाला pray thy kingdom देवाला come? त्रास देता? Here on earth. We pray here on earth. आम्ही प्रार्थना करतो तुझं राज्य इकडे येऊ दे. कशाला प्रार्थना करायची? This is the ignorance I lived with. बापऱ्यांनो, अनेक वर्ष याच भ्रमामध्ये मी पण जगलेलो आहे. That was my nadani. आणि एक असमंजसपणा माझा होता. I didn't understand. मला नाही समजलं हे. Then I understood that God has a plan. पण मला समजलं काही वर्षानंतर, Beautiful plan देवाकडे किती अद्भुत योजना आहे. to establish his kingdom here on earth त्याचं राज्य त्याला स्वर्गात according to the Bible, and that Jesus Christ will reign here on earth according to the Bible. आणि पवित्र शास्त्रानुसार येशूचं राज्य या पृथ्वीवरती प्रस्थापित होणार आहे. And he'll reign with us here on earth according to the आणि Bible. आपल्या बरोबर तो राज्य करणार आहे इथे. And there is no question about that. आणि त्याला त्या गोष्टीला शंका नको. So where will Jesus Christ come back? Which place? म्हणून येशू कुठे येणार आहे परत? What did the angels say to the disciples who were standing there? ते देवदूत त्या जैतुनाच्या डोंगरावरती शिष्यांना काय म्हणतात माहितीये? जसा The same Jesus Christ will come here, back here. जसा तो वर घेतला गेला तसाच तो परत खाली इथेच येईल. He will come back because the Bible prophecy says that Jesus Christ will establish his kingdom here on earth and reign from Jerusalem, from the seat of King David. आणि दाविदाच्या सिंहासनावर बसून येशू यरुशलेमेतून साऱ्या जगावर राज्य करणार आहे. That's what the Bible says. पवित्र शास्त्र सांगतंय. So let's tell ourselves that. Let's tell ourselves that. म्हणून आपल्या स्वतःला हे सांगा. And I will be in that big promised land with him there. आणि त्या वचनदत्त भूमीमध्ये येशूच्या राज्यामध्ये मी त्याच्या बाजूला असणार आहे. All right. आमेन. So now, just to end this session and get to the third one,
who brought the children of Israel from Egypt to Israel and Jerusalem? Who brought them there? One son. प्रश्न, देवाचा पहिला मुलगा इस्रायल, त्याचे संतान मिसर देशातून त्यांना वचनदत्त भूमीमध्ये कोणी आणलं? मोजेस. Moses brought them. Or Moses died on the way. No? आपण मोजेस मध्येच मिळाला ना. God brought them. Because God has a plan. देवाने आणलं, देवाने, मोशेने नाही, देवाने आणलं. Who started the church in Jerusalem? The Lord. येरुशलेम मध्ये पहिली मंडळी कोणी सुरू केली? Bible says that Jesus Christ will come back there. आणि जिथे मंडळी सुरू झाली तिथेच येशू येणार आहे. And the book of Zechariah chapter 14 and verse 9 says that the world will come and worship the Messiah in Jerusalem. The whole world, including the Jewish people, on the Feast of Tabernacles. Zechariah 14:9. सखऱ्या 14:9 मध्ये म्हटलेलं आहे की त्या येरुशलेममध्ये सर्व राष्ट्राचे लोक येतील आणि निवास मंडपाचा सण देवाबरोबर साजरा करतील. So what I'm trying to clarify, something that is so vague to us, that God brought the children of Israel to Jerusalem. आणि मी तुम्हाला काय सांगत आहे तर देवाने इस्रायलचे संतान बाहेर होते पण त्यांना भूमीत आणलं. God started the church and is going to end the church, Jerusalem, the journey of the church at Jerusalem with Jesus Christ coming. आणि देवाने त्याची मंडळीची सुरुवात येरुशलेमात केली. आता ती जगभर फिरत आहे पण एक दिवशी परत फिरून ती येरुशलेमाकडे चाललेली आहे. And God brought these two brothers together with a plan. आणि लवकरच देव ह्या दोन भावांना एकत्र करणार आहे. All right, now we really have to run because I've just got a note from somebody that I have to finish in 15-20 minutes. 15 मिनिटांमध्ये So we come- हे सत्र संपत आहे. So we come to the third part and roughly on a subject called the Aliyah. आणि आता महत्वाचे 15 मिनिटं ऐका. ओके, वर जाणं. आलिया हा शब्द हिब्रू आहे. त्या शब्दाचा अर्थ होतो वर जाणे. Now this word Aliyah is not mentioned as a Aliyah anywhere in the Bible. पवित्र शास्त्रामध्ये आलिया हा शब्द सापडत नाही. The Aliyah actually means the coming back or the return of the children of Israel to the promised land in the last days. आलिया शब्दाचं विश्लेषण हे असं आहे की शेवटच्या काळामध्ये जगात पांगलेले सगळे इस्रायल लोक आपलं घर सोडतील आणि इस्रायलमध्ये परत जातील. There are more than 70 prophecies in the Bible, very specific prophecies in the Bible about the Aliyah. पवित्र शास्त्रामध्ये 70 पेक्षा अधिक वचन आहेत की जे सांगतात की संपूर्ण जगभर पांगलेले इस्रायल लोक एक दिवस आपल्या वचनदत्त भूमीकडे जातील. And you and I are going to look at this and you all are going to help me. आणि आपण एकत्र म्हणून आता पटकन 15 मिनिटात संपवतो. But it's just like this because I'm belong so much, I'm so identified with the CNI and in the entire Christian community. We know the Trinity, the word Trinity is not mentioned in the Bible anywhere. आणि आपल्याला माहिती आहे प्रियानो की त्रैक्य हा शब्द पवित्र शास्त्रात नाही. Not, but we know it's a reality. पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे ते खरं आहे. From Genesis into Revelation, we know the Trinity is there in the Bible. उत्पत्ती ते प्रगटीकरणापर्यंत आपण पाहतो की त्रैक्य देव कार्य करतो आणि आपण पाहिलेलं आहे ते. So in the same way, Aliyah is there in the Bible. We have to put on our chashma to see it. तशाच Through प्रकारे the Holy Spirit. आलिया हा शब्द आहे आपण देवाच्या आत्म्याच्या नेत्रांनी आपण पाहू शकतो वचनामध्ये. Now we'll go to the prophetic books. आता संदेशाच्या पुस्तकामध्ये पाहू आपण पटकन. And I would like to start with this, that 70% of the prophetic books from Isaiah into Zechariah are addressed, 70% of prophetic books are addressed to Israel, about 30%, 20% maybe to the church at Raz, and 10% to the whole world openly. यशायापासून ते जकर्यापर्यंत तुम्ही जर बघितलं तर 70% भविष्यवाण्या ह्या इस्रायल बद्दल आहे, 20% भविष्यवाण्या ह्या मंडळीबद्दल आहे आणि 10% भविष्यवाण्या ह्या इतर राष्ट्रांबद्दल आहे. Now, I by myself, with the background of being a pastor, I'm going to put certain prophecies in front of us. I'm going to confess how I made mistakes and I'm going to help us to understand for correction. आणि बऱ्याच भविष्यवाण्याची वचनं जी आहे ते मी तुमच्यासमोर कबुली देतो, ती वचनं मी कशा रीतीने समजलो होतो. So let's turn first to the book of Isaiah. यशायाच्या पुस्तकात कडे वळूया आपण.
यशाचे पुस्तक and 43 verse 5 and 6. आणि Isaiah 43 verse 5 and 6. 43 5 आणि 6 वचन काय म्हणतं पहा. Now- 43 5 आणि 6. Now, you know, there are so many I could take out, but I'm selected was 7 or 8 because of short of time. वेळ कमी असल्यामुळे काहीच वचन फक्त दाखवत तुम्हाला, वेळ कमी आहे माझ्याकडे. And there are many servants of God here, so you all please help me in help this. आता सेवक वर्गांना मदत करा मला. यस. Now here it says there, O Jacob, fear not. याकोबा भिवू नकोस. Can you see, O Israel, fear not. तो म्हणतो इस्रायला परमेश्वर तुला निर्मिले आहे. Now, ते म्हणतो भिवू नकोस. Now it has been a habit of we pastors, I'm putting my name first. And- It is our habit that when people come to us for prayer, they are in big problems. We take out this verse and say, see, written in the Bible, fear not. So fear not. Don't worry, everything is fine. आणि कधी कधी आम्ही पाळत म्हणून काय करतो, कोणीतरी येतो आपल्याकडे गरज घेऊन आणि आम्ही म्हणतो काळजी नको, देवाच्या वचनाकडे जाऊ, आणि आपण ही वचनं काढतो आणि म्हणतो बघा प्रभूचं वचन सांगते तुम्हाला भिवू नका. No, it's not wrong. त्या चुकीचं नाहीये, But it's little, let's get back to the base. परंतु त्याचा मूळ गाभा समजून घ्या. Who is God speaking to here? देव कोणाला इथे म्हणत आहे? Clearly, Jacob. बघा कोणाला म्हणत आहे. Who's Jacob? Who's Jacob? Israel. याकोब कोण आहे? इस्रायल आहे. And what is God saying to Israel? आणि देव Don't इस्रायलला काय worry, म्हणतो? don't fear. आणि देव इस्रायलला म्हणतो तू भिवू नकोस. But verse 5 says, I will bring your descendants from the east and west and bring you back. So this verse is in context with together. Don't worry, I will bring you back. आणि परमेश्वर ही दोन्ही वचनं एक साथ म्हणत आहे. तू भिवू नको याकोबा, मी तुझ्या मुलांना राष्ट्रातून गोळा करून एकत्र आणीन. Bring you back from where? कुठून आणीन? They've been scattered all over the world. कारण ते जगभर पसरलेले आता सध्या. This prophecy is approximately 700 years before Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्त जन्मनाच्या 700 वर्षापूर्वी देव यशाशी बोलला होता. But it's a prophecy. पण आणि ती भविष्यवाणी आहे. Likewise, let's turn with me. We're just going to run through this. Isaiah 54 verse 7 and 8. तसंच यशाचा 54 अध्याय 7 आणि 8 वचन बघू आपण. काय म्हणतं पहा. It's a very interesting verse. हे फार सुंदर वचन आहे का. Now it says there, for a small moment I have forsaken thee, but with great mercies I will gather thee. तो म्हणतो मी तुला फार थोड्या काळासाठी सोडलं, परंतु फार मोठ्या करुणेने मी तुला गोळा करणार आहे. Now we pastors, आता आपण पालक वर्ग बराच वेळेस काय करतो. I'm saying we pastors, I'm naming myself there. आता आम्ही पण त्याच्यामध्ये बरं का, We have a habit of picking this verse out. आम्ही काय करतो कुठली वचनं काढतो Pastor साहब, हमारा प्रॉब्लम आहे. आणि कोणीतरी येतं, पालक साहेब जरा प्रार्थना करा, समस्या आहे. Don't worry, short time, the Bible is in short time I've left you, God will come back. आणि कोणीतरी आज समस्या घेऊन होता, आपण हे वचन काढतो, म्हणतो काळजी करू नका, क्षणभर देवाने सोडलं, प्रभू तुम्हाला अखंड कृपेवरती कृपा करणार आहे. I'm sure that is correct, but who is God speaking to? बरोबर आहे ते. पण देव सुरुवातीला कोणाशी बोललाय ते. He's telling, and he's talking of the last days, 700 years, more than 700 years before Jesus Christ. येशू पृथ्वीवर येण्याआधी 700 वर्षापूर्वी देव या वचनाच्या द्वारे यशाद्वारे बोलला. Because the time was going to come that they would be scattered all over the world, and Jesus Christ prophesied to them that this temple will not be here and all will be finished. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त मरण पावल्यावर 70 वर्षानंतर त्या मंदिराची धूळधाण झाली आणि मग त्यांची पांगापांग झाली, आणि त्याला धरून हे वचन आहे. Let's look at another verse. पुढचं वचन बघू. I'm skipping out this one question that let's go back to 54, 7 and 8. I will gather you, it's the last part of it. With great mercies I will gather thee. आणि मग शेवटचा भाग म्हणतो की अखंड कृपा करून मी तुझे दुःख हलके करेन. Now this is a prophecy of the Aliyah that God will bring them back. आता या सगळ्या वचनाला तो शब्द दिला, त्याला म्हणजे आलिया, मी तुला परत एकवटीन. Did this get fulfilled? आता इस्रायलचं एकत्र येणं हे झालेलं आहे का. I see now there's almost pin drop silence. शांतता आहे Pin बघा. drop silence. Did it get fulfilled? त्यांचं एकत्र येणं झालेलं आहे का.
And this is something we must address ourselves. हे पण समजून घ्या, आज समजून घ्या. This prophecy has got fulfilled in your lifetime and my lifetime. It was not fulfilled in the lifetime of my father or grandfather. होय, But in our lifetime, this prophecy has got fulfilled, and today in Israel they are back, and this prophecy is fulfilled. आणि या प्रश्नाचं उत्तर हे आहे, होय, ही भविष्यवाणी पूर्ण झालेली आहे. इस्रायल आता आपल्या भूमीमध्ये परत आलेलं आहे. We are living in days when the prophetic word is getting fulfilled, all the prophecies which our fathers and great grandfathers and early years did not understand. साऱ्या भूतलाच्या वेळेमध्ये तुम्ही आणि मी अशा वेळेत आता सध्या जगत आहो की येशूंनी केलेल्या सगळ्या भविष्यवाण्या आपल्या डोळ्यासमोर पूर्ण होत आहे. Jeremiah 23 verse 3. यिर्मया 23:3. It says, I will gather the remnant of my flock out of the countries where I have driven them. ज्या देशात मी माझी मेंढरं हाकून लावलेली आहेत त्या देशातून मी माझी मेंढरं परत गोळा करीन. As a pastor, I'm now again talking as a pastor, as a servant of God, when I used to come across these verses, I used to skip it. पता नहीं क्या है. काही वर्षांपूर्वी मला ही वचनं कळत नव्हती. कोण मेंढरं, कोणती राष्ट्र, कुठली पांगापांग. त्यामुळे मी हे पुस्तकं पण वाचले नाहीत. But let's ask ourselves, has this prophecy been fulfilled? Answer is yes. In my lifetime, in your lifetime, this prophecy has been fulfilled. And today what is going on in Israel is the fulfillment of the Aliyah and these prophecies. पण आजच्या काळामध्ये तुम्ही जे पाहतात ते म्हणजे आलिया घडत आहे. आपल्या काळामध्ये हे वचन पूर्ण होते. देवाने आपली मेंढरं परत आपल्या वचनदत्त भूमीमध्ये आणलेलं आहे आणि आता ते आपल्या भूमीसाठी लढत आहेत. Let's look at Ezekiel chapter 37. यहेजकेल 37 अध्याय आपण पटकन बघू. 2 वचनं I'm going to refer to a passage, we won't read it. आपण मी वाचणार नाही पण फक्त सांगतो काय. Verses 1 to 14. Don't take it out. काढू नका, मी तुम्हाला पटकन सांगतो काय ते. Now this is a part of scripture which is known as the dry bones. याला शुष्क अस्थींचं खोरं म्हटलेलं आहे. Jeremiah was standing there in the spirit. यिर्मया Was standing there in the spirit. He was there. Ezekiel. Sorry, not Jeremiah. Pardon me. चहाची गरज आहे. यहेजकेल जो आहे तो शुष्क खोऱ्यामध्ये उभा आहे. God is asking Ezekiel, what do you see? देव यहेजकेलला विचारतो, हे काय पाहतोस? I see all dead bones. आणि तो म्हणतो, Dry bones. सगळी शुष्क झालेली अस्थी मी पाहत आहे. And God asks him, can they live? आणि देव यहेजकेलला विचारतो, हे पुन्हा उभे राहू शकतात का? Poor Ezekiel, poor chap. आणि यहेजकेल बिचारा, म्हणजे मला त्याचं दुर्दैव वाटतं. I wouldn't like to be in his place. आणि त्याच्या जागी माझी इच्छा नाही तिथं त्या भूमीवर असावं. Because he didn't know whether to say yes or to say no. कारण देव विचारतो, पा हे उभे राहतील का? त्याला उत्तर काय द्यावा कळाना. तो हाही म्हणा नाही म्हणा. Don't be so serious. Would you like to be there? किती लोकांना आवडेल असं जायला कब्रस्तानात? And God is asking you, can this live? संध्याकाळची मीटिंग कब्रस्तानात अस्थित आहेत आणि ते म्हणतो, सांग मला उभे राहतील का? मेलं सगळं तिथं बोंबललं. Ezekiel is a perfect diplomat. And he says, God, यहेजकेल हा खरा राजकारणी होता. उत्तर काय बघा. you know. यहेजकेल एकदम मराठी राजकारणी होता. उत्तर काय देतो माहिती का? देव तुलाच माहिती. Very clever. एकदम आपलाच माणूस. And God goes on to tell him, listen Ezekiel, this dry bones is the whole house of Israel. देव त्याला म्हणतो, यहेजकेल ऐक, हे जे तुला अस्थी सापडतात ना, हे इस्रायलाचं घराणं आहे. Dead bones. हे अशा शुष्क झालेल्या असते, मेलेल्या असते त्या. And he said, prophesy. पण यहेजकेल आता तू शब्द बोल. Bichara Ezekiel. He has to prophesy whether he believes it or doesn't believe it. यहेजकेलाचा विश्वास असो नसो, देव बोलला, बोलला. God is speaking. कारण देव म्हणाल त्याला बोल, मग बोलावं लागतं. All right, Lord, I'll prophesy. आणि देवाने अगोदरच आपली भविष्यवाणी दिली होती. And we know the whole thing. The bone comes together, it takes life. आणि आपल्याला माहिती आहे, आणि मग जसा यहेजकेल बोलला तसं ते अस्थी एकमेकांना जुळल्या. In that prophecy, God says, this is the whole house of Israel, and they will become a big army and strong. Dead bones.
आणि परमेश्वर यजकेला सांगतो की हे इस्रायलचं खराणं आहे, एकदा का उभं राहिलं ना मग ते माझं सैन्य होईल. Now, did my question, this prophecy get fulfilled? माझा प्रश्न आहे आज, ही देवाने केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली आहे का? होय. When did it get fulfilled? कधी खरी ठरली, कोणत्या वर्षी? Yes. Who's that? 101%. पास्टर तुम्हाला 100 मार्क. 101. अजून एक घ्या. 14th of May 1948, this prophecy got fulfilled. 14 मे 1948 साली मेलेल्या अस्थी जिवंत झाल्या आणि एक सैन्य म्हणून उभं राहिलं. Prophecy made 2,700 years ago. आणि 2700 वर्षापूर्वी केलेली प्रॉफेसी बघा आपल्या डोळ्यासमोर खरी झाली. In your lifetime and my lifetime, it has been fulfilled. तुमच्या पिढीमध्ये माझ्या पिढीमध्ये पूर्ण झाली. We are living in those days. आम्ही आता शेवटच्या काळात राहतो बघा त्या We काळात. should wake up आणि जागे व्हा and say, this is my brother. आणि बोला हा माझा भाऊ आहे And they're living in my land. And I'm going to share that land with them. आणि ती भूमी पण माझी आहे आणि त्यांच्या बरोबर त्या भूमीमध्ये मी राज्य करणार आहे. Israel is not the past. Israel is of today. इस्रायल भूतकाळ नाही, इस्रायल वर्तमान काळाचा आहे. I'll just take 2 more references and we close it. आणखी 2 वचन पाहू प्रियांनो आणि मी संपवतो इथे. Isaiah 66 and verse 8. यशाया 66 अध्याय आणि 7 वचन, Verse 8 here. 8 वचन. Here Isaiah इथे यशाया काय म्हणतो पहा. is, Isaiah was a seeing prophet. He used to see things. यशा पाहणारा संदेश होता, And पाहणारा. he sees this about 2,700 years from today, or 700 years, approximately 750 years before Jesus Christ. 2700 वर्षांपूर्वी यशा काहीतरी पाहतो बघा. And he writes this down. आणि तो लिहितो. And I'm quite sure he didn't understand. त्याला कळालं नसेल पण ते लिहिलं. But let's see what he writes. काय लिहितो पहा. And this is let's read this completely. Who hath heard such a thing? Who has seen such a thing? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? And as soon as Zion travailed, she brought forth her children. एका दिवसात नवीन राष्ट्र उभे राहिल्याचे कोणी ऐकले नाही. राष्ट्राला प्रथम प्रसूती वेदनासारख्या वेदना व्हाव्याच लागतात. प्रसूती वेदनानंतर सियोन तिच्या मुलांना Many जन्म times देईल. earlier I had read this verse. I said, "Pata nahi kya hai? Let's move on." मागील 50 वर्ष अनेक वेळेस मी वचन वाचलं, मला काही कळालं नाही, मी पुढे गेलो. But did this prophecy get fulfilled? Somebody answered it there. परंतु ते हे भविष्यवाणी यशाने केलेली आज पूर्ण झाली का? होय, तुम्ही उत्तर दिले, बरोबर आहे. In one day, एका दिवसात Israel was reborn. इस्रायलाचा पुनर्जन्म झाला. Was born again in one day. We like to hear this word born again. एका दिवसामध्ये इस्रायल पुन्हा जन्मला आणि तो म्हणजे 1948 साली. On 14th of May 1948, this prophecy was fulfilled. 14 मे 1948 ला मेलेला इस्रायल पुन्हा जिवंत झाला. In your lifetime and my lifetime, we have seen this problem. There's so many which I've skipped out because we are coming to the end. अनेक देवाचे वचन जे आहे ते ह्या आता आपल्या पिढीमध्ये पूर्ण गेलेले आहेत. We are living of the days when prophecy after prophecy is being fulfilled. आणि आम्ही पाहत आहोत दररोज ह्या बेवचन आता पूर्ण व्हायला लागलेली आहेत. Let's remember 2-3 things as we come to an end. आणि शेवटचं बघू आपण. Israel is the only country in the world whose boundaries have been defined in the Holy Bible. इस्रायल एकच असा देश आहे ज्याच्या सीमा ज्या आहेत त्या देवाने आखलेल्या आहेत. Can I repeat that? परत सांगू का? Israel is the only country in the world whose boundaries have been defined in the Holy Bible. इस्रायल एकच असा देश आहे ज्याच्या सीमा ज्या आहेत त्या देवाने आखलेल्या आहेत. आमेन. And nobody has a right or should dare to change those boundaries. देवाने आखलेल्या सीमांना कोणी हात लावू शकत नाही. कोणी त्याच्यामध्ये फेरफार करू नये.
There's a prophecy that I want to read out and mention. How much time have we got now? Time is up? Yeah. Okay, then I'll just... Sir. Huh? The tea is come. The break is come. It's come, I'll just end it with this. Okay, I'll skip that out. Okay. So we're just going to come to an end with one thing, one question. एक फक्त प्रश्न विचारतो आणि संपवतो. What do we feel towards Israel? काय वाटतं तुम्हाला इस्रायल काय इस्रायल कोण होतं किंवा काय होते? In the coming sessions, we are going to cover that. पुढच्या सत्रामध्ये अजून खोलावर बघू. But let me ask one question. पण एक प्रश्न विचारतो. Most of us are very angry with Israel because Israel has rejected Jesus Christ as the Messiah. इस्रायलाने येशूला मसीहा म्हणून नाकारल्यामुळे आज अनेक ख्रिस्ती लोक इस्रायलवर रागावलेले आहेत. And we minister in various places in the country, particularly in Maharashtra, Gujarat, this region. भारतात खास करून महाराष्ट्र गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी जाऊन हे सत्र घेतो. अनेक ठिकाणी We are often asked this question, why should I love Israel? आणि लोक आम्हाला सरळ तोंडावर विचारतात आणि म्हणतात की कशाला इस्रायलवरती प्रेम करायचं? They have rejected Jesus Christ, they have murdered Jesus Christ, they put him on the cross. त्यांनी येशूला मारलं, त्यांनी वधसमोर त्याला खेळलं, त्यांनी त्याला नाकारलं, मग आम्ही का प्रेम करायचं? And today they are suffering, and the Holocaust is a result of what they did, because they said, let his blood be upon us. आज जो त्याचा संवार होत आहे हे त्यांच्याच मुखातल्या कबुलीमुळे होत आहे, कारण तेच म्हणाले तुझ्या रक्ताचा झाडा आमच्या डोक्यावर येऊ दे. लेक मुलाबाळांनो, This is a standard answer given by the church. आज प्रियांनो अनेक मंडळांमध्ये लोक हे उत्तर घेऊन येतात की कशाला प्रेम करायचं. Israel is suffering because they said, let his blood be upon us, so they are suffering. त्यांनी आपल्या मुखाच्या कबुलीने आपल्या स्वतःची शाप ओढला म्हणून ते आता सध्या त्रासातून चालले असं मंडळी पण म्हणत आहे. I ask one question. माझा प्रश्न तुम्हाला आहे, Can the blood of Jesus be a curse to anybody? येशूचं रक्त कोणत्या व्यक्तीसाठी शाप ठरू शकतं का? I'll repeat that question. ते परत विचारतो. Can the blood of Jesus be a curse to anybody? येशूचं रक्त कोणासाठी शाप ठरू शकतं का? Then why do we give such answers? मग का आम्ही म्हणतो की इस्रायलावरती तो शाप असू दे? In fact, we'll close with this verse. God himself has given us answers in prophecy. देव स्वतः त्याचं उत्तर देते In प्रेम. Isaiah chapter 40 यशायाचा 40 and verse 1, आणि पहिलं वचन म्हणतं, we'll just close that with this Isaiah 40 and verse 1. 40 आणि पहिलं वचन काय म्हणतं पहा. And I want you all to answer this question. आणि माझी इच्छा आहे त्याचं तुम्ही उत्तर द्यावं. Now here is 40 verse 1. The word is says, comfort ye my people, says God. देव तुमचा देव म्हणतो माझ्या लोकांचे सांत्वन करा, माझ्या लोकांचे सांत्वन करा. I like it in Hindi because I come from the northern belt. In Hindi it would be तसल्ली दे मेरे लोगों को तसल्ली दे. हिंदी मध्ये फार सुंदर लिहिलेलं आहे, मेरे लोगों को तसल्ली दे, माझ्या लोकांचं सांत्वन कर. तसल्ली दे means like that. आणि एक प्रकारचं सांत्वन, दुःखात असलेल्यांचं सांत्वन करा असं तो शब्द आहे. Now who is speaking to whom? इथे कोण कोणाशी बोलत आहे सांगा. So it says said the God. ते म्हणतो, So God is saying. ते म्हणतो, Who is God speaking about? कोणाबद्दल बोलत आहे? My people is who? माझे लोक. कोणते लोक? बरोबर बोला, इस्रायल. And who is God speaking to? पण कोणाशी बोलतोय? सांत्वन करायला कोणाला सांगतोय? He is telling us, you and me, मेरे लोगों को तसल्ली दे. देव विनवणी करतो तुम्हाला मला, माझ्या लोकांचं सांत्वन करा, माझ्या लोकांचं And सांत्वन. then God goes on to give a reason also. आणि ते And that is in verse 2 and we close with that. आणि देव कारण पण सांगतो, दुसऱ्या वचनात कारण सांगतो का सांत्वन करा. And verse 2 says, का? कारण दुसरं वचन म्हणतं because, give the full verse if you can, because कारण her iniquities have already been pardoned. In a prophetic word. कारण तुझ्या पाप क्षमेचा जो पापाचा जो काळ आहे तो संपत आलेला आहे. Meant for us today. तुझ्या दुष्टतेचा काळ संपलेला आहे. Her iniquity has already been pardoned. In other words, why are you after her? तुझ्या पापाची किंमत मोजलेली आहे तू. For she has received of the Lord's hand
double for all her, whatever we want to call it. परमेश्वर म्हणतो तिने जे पाप केले यरूशलेमेनं तिला दुप्पट शिक्षा मिळालेली आहे, आधीच मिळालेली आहे. So God is asking, देव आता विचारतो, telling us, आपल्याला सांगतोय, telling his people, तुम्हाला मला सांगतो, हमारे लोग माझ्या हमारे लोग लोकांना को तसल्ली दे. माझ्या लोकांचं सांत्वन करा. Because he's already been punished. आणि का सांत्वन करा? कारण जी शिक्षा भोगायची त्यांनी भोगलेली आहे. And the sad part is, in our nadani, in our ignorance, we are judging Israel for all the so-called wrong. And the prophecy says that God has already forgiven Israel in these times. असमंजसपणामध्ये, नादानीमध्ये बराच वेळेस आम्ही त्यांना श्राप देतो, दोष देतो, परंतु त्यांचा तर शिक्षेचा काळ संपला आहे, आता सांत्वनाचा काळ आलेला आहे. In the coming sessions, we are going to cover these things. पुढच्या सेशन मध्ये आपण आणखी खोलावर जाणार आहे. It was a pleasure to address you all. आणि Nice to see the smiling faces. देवाच्या वचनातून तुमच्याशी बोलणं आनंद वाटला, तुमचे हसरे चेहरे बघून आनंद वाटला. Nice to see the tension faces. काही गोंधळलेले चेहरे पण बघून आनंद वाटलाय. God bless you all. देव बाप तुम्हाला आशीर्वाद देव. Shalom. टाळी वाजा. शालोम. शालोम. पास्टर निलेश. Yes. Thank you. Thank you. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.